शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते। वैदिक विधि నేర్పింది ఆర్య సమాజము वैदिक विधि నేర్పింది ఆర్య సమాజము వైదిక విధి నేర్పింది ఆర్య సమాజము వైదిక విధి నేర్పింది ఆర్య సమాజము ఋషుల బాటలో నడవమన్నది ఋషుల బాటలో నడవమన్నది ఋషుల బాటలో
కులమత భేదము కూడదన్నది మెలుగుమన్నది సమానతను నేర్పింది ఆర్య సమాజము కడిగి నేర్పింది ఆర్య సమాజము బాటలో నడుమన్నది శిష్యుల బాటలో నడుమన్నది దేవుని పరుమన్నది మద్యపానములు విడువమన్నది మద్యపానములు విడువమన్నది మాంసభక్షణము మానుమన్నది మద్యపానములు విడువమన్నది వ్యభిచారములు విడువమన్నది ఆర్య సమాజము నేర్పింది ఆర్య సమాజము మానవులందరూ ఒక్కటన్నది కులమత భేదము కూడదన్నది మానవులందరూ ఒక్కటన్నది కులమత భేదము కూడదన్నది మిత్ర దృష్టితో మెలుగుమన్నది సమానతను నేర్పింది ఆర్య సమాజము బయటి కలిపి నేర్పింది ఆర్య సమాజము నాలుగు వేదాల బండి నడుస్తుంది చూడండి నాలుగు వేదాల బండి నడుస్తుంది చూడండి స్వామిదయ నందయోగి సాగించిన దీపండి స్వామిదయ నందయోగి సాగించిన బండి నిమరమ్మన్నాడే మమ్మూలమ్మన్నాడే ఆర్య సమాజము బండి అందరినీ రమ్మంటే ఆర్య సమాజము బండి
ఆర్య బంధువులారా, తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందినటువంటి ఆర్యలు ఆ రూమ్ నంబర్ 5 ఉన్నది, ప్రాదేశిక ప్రతినిధి సభ కార్యాలయం రూమ్ నంబర్ 5, ఇదే లైన్లో రూమ్ నంబర్ 5. ఇప్పుడు ఇక్కడ తర్వాత అందరం అక్కడ కలుద్దాము. కలిసిన తర్వాత అందరం ఒక చిన్న యాత్ర, శుభయాత్ర చేస్తాము. అందరూ దయచేసి రూమ్ నంబర్ 5 చేరుకోవాలని కోరుతున్నాం. రూమ్ నంబర్ 5. बहुत बढ़िया। मैं पुनः नागार्जुन जी का जो मोबाइल खो गया था, मेरी आपसे प्रार्थना है आसपास देखिए, क्योंकि अजमेर में जब ऋषि ध्यान जी की शताब्दी का कार्यक्रम हुआ उस समय पुलिस वालों ने 3 दिन बाद ये कहा कि भाई हमारी जरूरत क्या थी सम्मेलन में। तो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? वो ये कह रहे थे कि इस पूरे सम्मेलन में जिसमें इंदिरा गांधी जी आई, प्रोफेसर सेठ सिंह जी थे, प्रकाश वीर शास्त्री जी थे, बड़े बड़े दिग्गज आए, इतनी भीड़ थी लाखों की। तो वहां पर पुलिस वालों ने, प्रशासन ने कहा कि हमारी जरूरत ही नहीं थी आपको नियुक्त करने की। तो बोले कि क्यों जरूरत नहीं थी? कि आपके यहाँ ना तो कोई छेड़खानी का एक भी केस आया, ना आपके यहाँ कोई चोरी का वो आया, शिकायत आई, ना किसी की चप्पल चोरी हुई, ना किसी के कपड़े चोरी हुए, ना किसी का बच्चा चोरी हुआ, ना कोई बदतमीजी है, ना किसी तरह की गैर अनुशासनशीलता वाली चीज है ही नहीं। तो फिर हमारी जरूरत क्या थी? ठीक वैसे ही मैं कह देना चाहता हूँ, वानप्रस्थ जी का मोबाइल यहाँ कहीं भी हो, जिसको भी मिले वो इस मंच पर हमें सुपुर्द कर दें, ताकि वही वैसा आदर्श आज भी हम 50 साल बाद अनुभव कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं कन्नड़ भाषी, यद्यपि वो हिंदी, संस्कृत और कन्नड़ तीनों ही भाषाओं के विद्वान हैं और आर्य समाज में बहुत बड़ा आपका स्थान है। आप शिकागो तक अपना प्रचार करते हैं, दक्षिण भारत में प्रचार करते हैं, उत्तर भारत में प्रचार करते हैं। श्रद्धानंद शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। जोरदार करतल ध्वनि से कन्नड़ भाषा की प्रस्तुति के लिए उनका स्वागत करें। श्रद्धानंद शास्त्री। ओम सम्मानित मंच ನಾನು ಎದುರ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಭದ್ರ ಪುರುಷರು ನಾನು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದಿ ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿ ಬೋಲುವುದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಋಷಿವರ್ ಧ್ಯಾನಂದಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ 2 ಘಟನಾ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಋಷಿ ಧ್ಯಾನಂದಿ ಅವರು ಗುರು ವಿರ್ಜಾಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಜನ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣರಾಗ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರು ಗುರು ವಿಜಯಾನಂದಿ ಅವರು, ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ನನ್ಗೊಂದು ಬೇರೆ ನಿಮ್ದು ಆಶಾ ಅದ. ಅದು ಏನು ಆಶಾ ಅದ? ಇಲ್ಲ, ನೀ ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಐತಿ, ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಐತಿ, ನೀ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಕತ್ತಲದನಿ, ಊಚು ನೀಚು ಕೆಳಗ ಮ್ಯಾಲ ಭೇದ ಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನಿ. ಅದು ಅವಿದ್ಯಾಗ ನೀ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಾನಾಗ ನನ್ನ ವಚನ ಕೊಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆವಾಗ ಋಷಿ ಧ್ಯಾನಂದಿ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಯ ಭಕ್ತ ಏನಂದ್ರು, ಹೇ ಋಷಿವರ್, ನೀವು ಬಹಳ ತಪಸ್ಯ ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋಗಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರ, ಯಾರು ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತದ್ದು ಯಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಂತೆ ಪರಿಶಾನ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಂದರು, ಹೌದು ನಾನು ತಪಸ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾ ಯೋಗಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈಶ್ವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಿಮಾಲಯ ಹೋಗಿ ಗಂಟೋನ ತಪಸ್ಸೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂಧಕಾರ, ಊಚ ನೀಚ, ಅಜ್ಞಾನತ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅದು ಯಾರ್ದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ? ನಾನು ಗುರಿಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ನಾ ಇದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದೇನ ವೇದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುವುದ ಕಾರಣ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರೇ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಜೀವನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹೋಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು, ಬಾರಿ ವಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೀರಿ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ. 1874 1974 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು 1975 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ರಂಥ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂತು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದೇ ಭೂಮಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮ್ಯಾಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅಧರ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದು ಅಧರ್ಮ, ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಅಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೋತ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಬೆಳಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿ ಬೆಳಕಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಮಾನವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾಕಂದ್ರ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಲು ಹೋದ್ರ ನಮ್ಗೇನು ಶಿಕ್ಷಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆಕಳಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಿಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀರಾಗ ಕೆರೆದಾಗ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದ, ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕ ನಮ್ಗ ಇಸಲು ಆಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತದ. ಪಶು ಕಲಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ರಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಶ್ವರ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಯರು ಏನ್ ಬರ್ದರು, ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಶುದ್ಧತಿ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಅದು ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ 3ನೇ ಬರ್ದರು, ವೇದ सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है. ಅದು ಪರಮ ಧರ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರು ಅದು ವೇದ ಓದಲಿ ಹೋದಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕಲಿಬೇಕಾಯ್ತದ. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2ನೇ ಸಮೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಋಷಿವರ್ ಧ್ಯಾನ ಶಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. 2ನೇ ಸಮೋಲ್ಲಾಸ 3ನೇ ಸಮೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರ. ಅದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಥಮ ಸಮೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ 100 ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೆಸರಿರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಮೊದಲು ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಓಂ ಯಾರು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಾಕ, ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಲಾಕ, ಅದು ಓಂ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಮೊದಲ 100 ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಸಾಯಿಯವರು ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಈಗ ಒಂದು ಆಸಮಾನದಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಧ್ಯಾನ ಅವ್ರ ಸತ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುರ್ಕೂರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ವಿದ್ವಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರ 13ನೇ 14ನೇ 13 ಅವ್ರ ಚದುವೆ ಸಮೋಲ್ಲಾಸದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದು. ಅದು ಯಾಕ ಇದು ಅಕಾಟ್ಯದ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅದ ಅದ್ರದ್ದೇ ರಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಸತ್ಯ ಪರೋಧ ಧರ್ಮ, ಪರಂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸತ್ಯ. ಅದೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋ ಕಾರಣ ಅದೇ. ನಾವು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಆಟ ಹುಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನದ, ಅದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಅದ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಅದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ. खूप खूप स्वागत आहे. खरोखर पाहता मराठी भाषा ही सर्वांना समजणारी भाषा आहे. कारण ही भाषा संस्कृष्टनिष्ठ आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं एक भाग्य आहे की आपण या आंतरराष्ट्रीय महासंमेलनामध्ये उपस्थित आहात. आणि हे सर्व घडत आहे फक्त ऋषी दयानंद सरस्वतीमुळे. ज्या ऋषींना या राष्ट्राला आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित केले. खरोखर पाहता जर हे संमेलन आज दिसत आहे, या संमेलनाच्या पाठीमागे 150 वर्ष आर्य समाजाचं काम आहे. आणि आर्य समाजाला समजायचं असेल तर तत्पूर्वी आपल्याला ऋषी दयानंदाचा कालखंड समजून घेणं गरजेचं आहे.
कोणत्या आणि कसल्या परिस्थितीमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वतींचा जन्म झाला. ज्यावेळेस जन्म झाला त्यावेळेस या भारत देशाची अवस्था काय होते, कोणत्या अवस्थेमधून हा भारत देश चाललेला होता. खरोखर पाहता तो काळ जर स्मरण केला तर अंगावर काटे येतात. कारण त्यावेळेस आपण सर्वजण पराधीन होतो, आपण स्वतंत्र नव्हतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण दुसऱ्यावर अवलंबून होतो. मित्रांनो, ऋषी दयानंदांनी हे ओळखलं, या राष्ट्राला जर पूर्व प्राचीन काळाची जर अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला शिक्षेच्या क्षेत्रामध्ये काम करावं लागेल. जर पूर्व अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला या राष्ट्रामध्ये पसरलेला जो भेदभाव आहे त्या भेदभावापासून या सर्वांना मुक्त केलं पाहिजे. जर आपल्याला ह्या स्थिती पूर्वप्रमाणे करायची असेल तर आपल्याला पुनश्च वेदाकडे जावं लागेल आणि जो वेदांचा संदेश आहे वसुदैव कुटुंबकम ही भावना जनजनतेमध्ये घेऊन जावे लागेल आणि शिक्षेचा प्रचार करावा लागेल. त्यावेळेस जेव्हा इंग्रजांचं पूर्ण राज्य होतं आणि भारत माता की जय म्हणायचं जरी असेल तर त्या स्वातंत्र्य सेनानींना जेलमध्ये टाकायचा, अशा वेळेस ऋषी दयानंदाने सत्यार प्रकाश लिहिला आणि सत्यार प्रकाशामध्ये सांगितलं की भारत हा भारतीयांचा आहे. कोणी काही जरी केलं तर भारतीय जे लोक भारतासाठी करू शकतात ते विदेशी कधीही करू शकत नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचा नारा त्यावेळेस सर्वप्रथम ऋषी दयानंदांनी दिला. आर्यभद्र पुरुषांनो, माता भगिनीनो, मला तुम्हाला सार्थपणे सांगायचंय की जेवढे काही राजनीतीमध्ये त्यावेळेस परिवर्तन झाले आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदानी जे आग्रह आले, समोर आले, त्याच्या मूळ कारणामध्ये जर कोणी असेल, त्याच्या मूळ मध्ये जर कोणी असेल तर ते स्वामी दयानंदांचे विचार होते. म्हणून भगतसिंग असो, राजगुरू असो किंवा बिस्मिल्ला खान असो या रामप्रसाद बिस्मिल असो, लाला लाजपत असो की बाकी तुमचे दुसरे कोणी क्रांतिक असो, या सर्वांच्या मूळ मध्ये ऋषी दयानंद होते. ऋषी दयानंदांनी एवढंच थांबले नाहीये. ऋषी दयानंदांना माहिती होतं हे जर विचार आपल्याला पुढे घेऊन जायचे असेल तर याच्यासाठी एक संस्थेची गरज आहे. म्हणून त्याने आर्य समाजाची स्थापना केली. आता हे आर्य समाज जर समजून घ्यायचा असेल तर ऋषी दयानंदाला समजावं लागेल आणि ऋषी दयानंदाला समजायचं असेल तर आर्य समाजाला समजावं लागेल. ऋषी दयानंदांनी आर्य समाजाच्या नियमामध्ये सांगितलं, काय सांगितलं की सर्वांच्या हितामध्ये आपलं हित आहे. सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, अकेले की उन्नति में सबकी उन्नति नहीं हो सकते. जर आपल्याला उन्नति करायचं असेल तर समूहात्मक उन्नति जेव्हा होते, समष्टिगत उन्नति जेव्हा होते तेव्हाच आपली व्यक्तिगत उन्नति सरळ सरळ समोर होऊन जाते. आणि ऋषी दयानंद फक्त इथपर्यंत थांबले नाहीये. त्यांनी काय केलं की त्यावेळेस जे भारतामध्ये विदर्भ वाढले होते तेव्हा त्यांना पुनश्च हिंदू धर्मामध्ये, वैदिक हिंदू धर्मामध्ये परिवर्तित करण्याचं त्यांनी काम केलं आणि तीच परंपरा स्वामी श्रद्धानंदांनी समोर ठेवली. आणि आज आपण पाहतो की एवढ्या मोठ्या क्रांतीच्या रूपामध्ये लाखो नाही करोडो लोक, लाखो लोक, हजारो लोक जे आहे परिवर्तित होऊन हिंदू धर्माच्या पाठीमागे, वैदिक धर्माच्या पाठीमागे चालत आहे. तर ही जी परंपरा राष्ट्र निर्माणाची स्वामी दयानंदांनी निर्माण केली ही आपल्यासाठी खरोखरच भाग्याची गोष्ट आहे. म्हणून ऋषी दयानंद सांगितलं वेदाकडे चला, कारण वेदाचा संदेश जो आहे फक्त राष्ट्र निर्मितीसाठी नाही तर अध्यात्मासाठी सुद्धा आहे. आणि जोपर्यंत अध्यात्म आपल्या जीवनामध्ये येत नाही तोपर्यंत माणूस होत नाही. कारण आपले जे पूर्वज होते, मनु महाराज होते, त्यांनी एक घोषणा दिली होती. काय दिली होती? एक देश प्रसूतस्य सकाशात दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरं पृथिव्यां सर्व मानवा. हे मानवानो, हे राष्ट्राच्या मानवानो, जर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये न केवळ या भौतिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल अथवा
आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल तर तुम्हाला भारताकडे यावं लागेल आणि भारताची जी शिक्षा आहे हे वेदांना कुल चालणारी शिक्षा आहे, गुरुकुलीय शिक्षा आहे, याच्याकडे तुम्हाला येऊन इथून अध्ययन करून जावं लागेल. आणि ऋषी दयानंदच्या स्वप्नाकडे आपण पाहतोय. स्वप्न काय होतं त्यांचं? स्वर्णिम भारत करण्याचं स्वप्न होतं. आणि एवढंच नाही, तो ऋषी दयानंदने केवळ भौतिक जीवनासाठी नाही तर आध्यात्मिक जीवनासाठी त्यांनी संकल्प मांडला. आणि त्यावेळेची मूर्ती पूजा अथवा वेगळी वेगळी पूजा, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळे मतमतांतर चालले होते, तेव्हा ऋषी दयानंदने त्रैतवादाचा एक सिद्धांत जगाच्या समोर ठेवला. आणि हा त्रैतवादाचा सिद्धांत जो सत्य सिद्धांत आहे, वेदानुकूल सिद्धांत आहे, या सिद्धांताला ऋषी दयानंदने सांगितलं आणि त्यांनी सांगितलं की त्रैतवाद हा सिद्धांत जो आहे हा सच्चा सिद्धांत आणि खरा सिद्धांत आहे. म्हणून ईश्वर, जीव आणि प्रकृती हे तीन नित्य वस्तू आहेत आणि या तीन वस्तूंचा जर आपण खरोखर अभ्यास केला तर आपल्याला कळेल की त्रैतवाद काय आहे. खरोखर पाहता या भाषाही संमेलनामध्ये आपण या ठिकाणी मला मराठी भाषेचं प्रतिनिधित्व दिलं, याबद्दल मी संचालकांचे खूप फार फार आभार मानतो आणि मी माझे या ठिकाणी शब्द संपवतो. ओम शांती शांती शांती. एक बार माझ्यासोबत घोष द्यायचा आपल्याला. जो बोले सो अभय. सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान कृष्ण की, प्रज्ञा चक्षु गिरिजानंद महाराज की, महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, देव की ज्योति, ओम का झंडा. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम नमस्ते. आदरणीय आचार्य गोपी चंद जी का बहुत बहुत आभार. बड़े ओजस्वी उद्बोधन के साथ आपने इस कार्यक्रम में प्राण फूके. मराठी भाषा में निश्चित रूप से आपका यह उत्साह हमें महाराज शिवाजी और सबका याद दिला रहा है. मैं इन दिनों राजस्थान में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी हैं. वो जब बोलते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल हृदय से बोलते हैं. इतना प्यार. देश का जहाँ पर कोई विषय आता है तो जो भाव आदरणीय भाई गोपी चंद जी के हृदय में एक ज्वाला है राष्ट्रभक्ति की, वैसे ही ज्वाला हम वहाँ भी अनुभव करते हैं. हमारे बीच में राजस्थानी भाषा के सत्यनारायण शर्मा जी और गुजराती भाषा के लिए एक छोटा सा बालक है, वो बालक देव आर्य, और इसके साथ ही बंगाली भाषा में अमृता चक्रवर्ती उपस्थित हैं. अमृता चक्रवर्ती जी किधर है? अमृता जी हैं इधर? ओके. सो राजस्थानी भाषा में सत्यनारायण शर्मा जी अपनी बात कहेंगे और कुछ शब्द राजस्थानी भाषा में. आपनो राजस्थान ज्ञान को लागे न लागे यान बारी बात थाने करनी हटे, तो आप थे आ जाओ. और राजस्थानी भाषा के मायने यदि कोई बात करनी हुई तो डॉक्टर बायती जी को भी जवाब कौनी है. सो अब मैं सत्यनारायण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ. अरे तू आपा हर मंत्र में, जबकि वेदा में लाखों मंत्र है, पर मैं आपा गायत्री मंत्र अभी जो उन्होंने भजन बोला वो भी उन्होंने गायत्री मंत्र बोल के चालू करा जो तमिल की भाषा में. तो आपा गायत्री मंत्र ने अतरो क्यों महत्व देवा? क्योंकि इनमें सो काइज है. परमात्मा में बुद्धि, सारो खेल बुद्धि को है. आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो तो बुद्धि है जब भी करो. अगर बुद्धि नहीं तो कोई राखे ही नहीं. काल ही कह दो कि साहब जाओ पधारो, आप तो घर पधारो, दूसरे दिन ही मतलब आपने कहते हैं कि आबा की जरूरत को था. इसलिए सारो खेल बुद्धि को. तो ये गायत्री मंत्र के ऊपर एक भजन है अभय कुमार जी को, जो मैं आपके सामने 4 लाइन में प्रस्तुत करूं. उन्हें आप ध्यान से सुन जो कि मैं कहीं कहीं मांगो बुद्धि के अलावा इन्हें ज्ञान जाप करना है, बेटर अलग शो करना है या सबके शामिल नहीं करना है, क्या करना है, इनका बारे में मैं आपने गायत्री मंत्र के ऊपर भजन सुनाऊं. जपले गायत्री पावरिया तेरी गति सुधरे, जपले गायत्री पावरिया तेरी गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे.
एकांत स्थान में मन को बस कर गायत्री को जपना। हर जग के झंझट त्याग बना ले, एक प्रभु को अपना जप ले, गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे। और ऋषि मुनि, सारा ऋषि मुनि इसी मंत्र को क्यों उन्होंने जाप किया? ऋषि मुनि और सत्पुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया। हर गायत्री को जप कर अपना जीवन सफल बनाया। भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे, भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे। गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जप ले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे। रखना काल की खबरिया गति सुधरे। और हमेशा काल 24 घंटा मंडराए रहता है, हमेशा कली काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न जली। जपले प्रभु नाम हरि रसना, जब अंत में जुबान हिले न हिली। इसलिए मैं पिता परमात्मा से आपके स्वास्थ्य की, दीर्घायु की कामना करता हूँ। सब हमारी माँ सम्मेलन में पधारे हुए सारे महानुभावों से। ये आपने राजस्थानी जायका देखा, ये स्वाद है वहाँ का। और अपने आप में राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाड़ी, इन भाषाओं का अपना एक छांदस भाव है, उसमें से आपने उसको अनुभव किया। हमारे बीच में कन्नड़ भाषा के साहित्य को लेकर कई पुस्तकें कन्नड़ भाषा में जिन्होंने लिखी हैं, उनका 36 नंबर स्टॉल है। इस भाषा में जिसको भी साहित्य चाहिए, माता जी आपको दिखा रही हैं। और अब हमारे बीच में एक छोटा सा बालक है, 9वीं कक्षा का देव आर्य। देव आर्य गुजराती में अपनी बात कहेंगे। देव आर्य, आओ बच्चे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। जय श्री कृष्ण बधाने। હું દક્ષ આર્ય કક્ષા 9નો છાત્ર છું। આજે હું તમને બધાને સામે એક નાનકડી વાત કહેવાનું છું મહર્ષિ દયાનંદજીના બારેમાં। આજે આપણે બધાએ જે આ મહાસંમેલનમાં આવ્યા છે ને, એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે। આર્ય સમાજ જે આજે છે એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે, એ છે મહર્ષિ દયાનંદજી। અગર એ એક જ મહર્ષિ દયાનંદજી વ્યક્તિ ના હોતા તો આજના સમયમાં ભારતનું ઉત્થાન તો શક્ય જ નહોતું। આજે આપણે બધા જે છે એ કેવલ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે છે। આપણે લોકોના આજે ઉત્થાન જે થયું છે, આજે આપણને જે સ્વતંત્રતા મળી છે, એ પણ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે જ છે। આપણે બધા જે આજે મહર્ષિ દયાનંદજીને જેટલું પણ ઓળખીએ છીએ, આપણે જેટલું પણ ઓળખીએ છીએ એટલાનો પ્રચાર કરવો પણ જરૂરી છે। આજના સમયમાં કેટલા વિદ્વાનો છે જે ઓળખે છે કે હા મહર્ષિ દયાનંદજીને ખબર હતું, એ એક જ વ્યક્તિ હતા જેમના કારણે આજના સમયમાં ભગતસિંહ, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી, ગુરુ વિવેકાનંદજી મહારાજથી દયાનંદજીએ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી। પછી એ જ્યારે નીકળવાના હતા સ્વામી દયાનંદજી, જ્યારે પોતાની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને જતા હતા, ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કીધું કે દયાનંદ સાંભળ, આજે અમારા વેદોની જે સ્થિતિ છે, બધે કોર ચારે ઓર પાખંડનું અત્યારે છાયેલું છે। અત્યારે તું અમારી એક લોતો છે જે છે ને આપણી સહાયતા કરી શકીએ છે। આપણ લોકોને છે અત્યારે જે છે, હવે તારા ભરોસે હું હવે આ મારી નીમ છોડું છું। હવે તું જ એક છે જે હવે આ આર્ય સમાજ બનાવો, જા હવે કામ કર। આજે આપણે જે આર્ય સમાજની ઉત્થાન કરવા માંગીએ છે, એની માટે આપણને જેટલા પણ નિયમો છે, 10ના 10 નિયમ આર્ય સમાજના આપણને પાલન કરવા જરૂરી છે। આજના સમયમાં આપણે મહર્ષિ દયાનંદજીના પથ ઉપર ચાલીએ તો આજે આર્ય સમાજ કેવલ ભારતમાં જ આટલા ઓછા છે। અત્યારે જ્યારે મોરિસનું જ્યારે આપણા ગુરુજી આવ્યા છે, એમણે પણ જ્યારે એમના અહીંયા 450 આટલા આર્ય સમાજની શાખા થઈ શકે છે, તો આપણા ભારતમાં કેટલા 2000થી ઓછી હોવી જોઈએ કે કેવલ આપણે જ્યારે હરિયાણા જ્યારે કીધું કે આપણા હરિયાણામાં 7000 હોવી જોઈએ, તો આપણે પોતાના પ્રાંતમાં કમસે કમ પોતાના ગામડામાં એક તો આર્ય સમાજની શાખા લગાવીએ। આપણા પોતાના ગામડામાં એક આર્ય સમાજની શાખા હોવી જોઈએ કમસે કમ। जय श्री कृष्ण बधाने, धन्यवाद। ये सगड़ा समझ गया कि गुजराती भाषा ने केम छो सब मजा में।
आपने देव की बात को सुना कि हर गांव-गांव में आर्य समाज होना चाहिए। डॉक्टर बाईजी जी ने भी इस बात को कहा था, उस नगरी की शोभा फीकी है जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। देव आर्य का बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार करतल ध्वनि से इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें। इससे पहले कि हम रामचंदानी जी सिंधी भाषा के विद्वान उनको बुलाएंगे, उससे पहले एक फ्रेंच में भी हमारे इसमें पंडित भेगू जी हैं क्या? ओके, और एक विद्याश्री आर्या, आप बंगला भाषा से हैं, बंगाली भाषा में अपनी बात कहने के लिए आएंगी। और देखो, आप लोगों को कुछ को ऐसा लग रहा होगा यार हमारा भाषण करा देते तो हम यहाँ से चले जाते। अरे भाई क्यों चले जाते, हम भी तो बैठे। एक बात, दूसरा, जिस भाषा को एक भाषा को हम ले रहे हैं, ये भाषाओं का जब क्रम पूरा हो जाएगा तब हम रिपीट भी करेंगे। आप इस बात को बुरा न मानिए, हमारी व्यवस्था को देखिए, जितना प्रतिनिधित्व भाषाओं का हो जाएगा। आपके बाद में आचार्य विद्यासागर जी को, उनके बाद में आदरणीय हमारे डॉक्टर अरुण चौहान जी को बुलाऊंगा। अब मैं विद्याश्री जी निवेदन करता हूँ, कृपया बंगला भाषा में अपनी बात करें। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नन्या पन्था विद्यते अयनाय नन्या पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। मंचे उपस्थित विद्वान, आचार्य, पंडित, शिक्षक और सम्मुखे उपस्थित अर्चनीय बंदनीय मातृशक्ति, पितृशक्ति और गुरुकुलेर छोटो छोटो कन्या और ब्रह्मचारिणी सर्वेभ्यो नमो नमः। ऋषि दयानंद सरस्वती आमादेर सन्देश दिएছেন अत्यंत सुंदर। आर्य समाजेर जे 10 नियम, সেই নিয়মের মধ্যেই গাথা আছে, সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, আমাদের আচরণে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র অতি উত্তম আর কল্যাণের মার্গে চলতে পারে। তো আমরা সবাই যত প্রকার যেখান থেকে এসেছেন আর্য সমাজে সবাই যদি আমরা এই কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকি, তাহলে কিন্তু আরো আর্য সমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারবে। अज्ञेभ्य ग्रंथिनः षष्ठा ग्रंथिन धारिन वरः धारिप ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानीभ्य व्यवसायिनः। আমরা শুধুমাত্র বেদকে স্বল্প মাত্রে পড়ায়ন করে আছি, তার থেকে যদি যারা গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছেন তারা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। যারা গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছে তার থেকে যারা বেদের জ্ঞানী সে সকল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন। আর বেদ জ্ঞানী হয়ে যে সমস্ত মানুষ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন তারাই হচ্ছে সর্ব উৎকৃষ্ট। তাই আমাদের প্রত্যেককেই কর্মের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। আমরা এখানে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি, এইখান থেকে সন্দেশ নিয়ে যাব নিজেদের গৃহে, পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশী, জনে জনে, ঘরে ঘরে আমরা প্রচার করব আর্য সমাজ কি, আর্য আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাতে শেখে, তার সন্দেশ দেব। একদিন, দুদিন, 3 দিন না, আমরা বারে বারে তাদের কাছে পৌঁছবো, তাদেরকে সন্দেশ দেব। মনির্ভব অর্থাৎ মানুষ তৈরি হওয়ার একমাত্র মার্গ, একমাত্র পথ এই আর্য সমাজ। আর্য সমাজের বিষয়বস্তু কি? বেদকে জানতে হবে। 4 বেদ শুধু আমরা জানবো করবো এমন নয়, আমাদেরকে ऋषि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज 3 नंबर सूत्र बोले वेद तो पढ़ना पढ़ना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। আমি নিজে নিজেই শুধুমাত্র যে বেদ জ্ঞান
জ্ঞানী হয়ে বসে থাকবো এমন নয়, আমাদেরকে জানাতে হবে যে সকল অজ্ঞ মানুষ এখনো বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা, হিন্দি ভাষায় লেখা, এই ভয়ে বসে আছে, তাদেরকে আমাদেরকে সজাগ করতে হবে। অসতমা সদ্গময় তমসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্মা মৃতম গময়। আমাদেরকে অসৎ মার্গ হইতে সন্মার্গে কেবল আর্য সমাজে নিয়ে যায়। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী বাণী আমাদেরকে তমসমা জ্যোতির্গময় অর্থাৎ যত প্রকারের তমগুণ আছে, অন্ধকারময় আছে, তা আমাদেরকে প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের ঋষির সন্দেশে মৃত্যুর মা অমৃতম গময়, মৃত্যু নয় অমৃতের পথ, অমৃতের সন্ধান কেবলমাত্র ঋষি দিয়েছেন। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদেরকে মোক্ষ দেখানোর পথ দেখিয়েছেন। দেখুন, এই মনুষ্য জন্ম কেন আমাদেরকে প্রাপ্ত হয়েছে? শুধু শুধু পশুর মতোই জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য, নাকি সত্যের সন্ধানে মোক্ষকে শ্রমাধিকে প্রাপ্ত করার জন্য? এখানে আমি আমার বাণীর বিরাম। নমস্তে জি। ये देखिए, आपने विद्याश्री जी को सुना और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भाव उन्होंने बंगला भाषा में और कई मंत्रों का भाव उन्होंने दिया। हम सतमार्ग पर चले, इस बात को उन्होंने कहा। आचार्य विद्यासागर जी उड़िया भाषा में अपनी बात कहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आचार्य जी के लायक इस समय कुर्सियाँ भरी हुई नहीं है, तो आपका जितना मन लगे 2-3 मिनट में अपनी बात को आप पूरा कर देंगे। आचार्य विद्यासागर जी, उनके बाद में चौहान साहब को बुलाऊंगा। पूज्य मातृशक्ति पवित्र सज्जन वृंद, अहम त्रिषु भाषासु निज वक्तव्य वक्तुं समर्थ, संस्कृत, ओडिया एवं हिंदी भाषाएं, किंतु सांप्रतम अहम उत्कल भाषामेव स्ववक्तव्यं दातुम् इच्छामि। 19 शताब्दी जो सब महापुरुष मैंने भारतवर्ष में जात होइदिले सेमानक मध्य स्वामी दयानंद सरस्वती अन्यतम अटंती। ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो कि जेकोसी समाज हो, सेमाने जो कार्य करिसेंती सेमाने मध्य गोटे गोटे क्षेत्र में कार्य करिसेंती। किए शिक्षा क्षेत्र रे, किए स्वाधीनता संग्राम क्षेत्र रे, किए भाषा क्षेत्र रे, किए विभिन्न क्षेत्र से कार्य करिसेंती। किंतु स्वामी दयानंद मात्र निर्भीक सन्यासी थिले, जे कि भारतवर्षर सब क्षेत्र रे से कार्य कर जाइछन्ती। वर्तमान देखा चाहे शुणा पाए कि आम भारतवर्ष रे लव जिहाद, लैंड जिहाद एभली विभिन्न धार्मिक युद्ध मान जारी सारी से सबको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आखि आगे रखी मृत्यु पूर्व सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ लिखि जाइछन्ती, जो कि से मजहबी मानू उत्तर देवाई यदि आम पढ़ा तेरे आम निसंकटक भाव निसंकोच भाव से सबको आम उत्तर दे पारिबा। स्त्री शूद्र नाधियता पूर्व समय कहुला कि स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार नहीं, किंतु जिते बेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पदार्पण है से समय से स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार प्रदान कले। एवं से समय पाखंड खंडिनी एवं मूर्ति पूजार विभत्स रूप देखा मिलता एवं नारी मानू पर्दा पछरे रखी से रूप को हरण कर तेणु स्वामी दयानंद सरस्वती यही सब खंडन करते एवं नारी समाज सम्मान को से बढ़ाई दिले। आज आम हिंदी भाषार आंदोलन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरणगुप्त इत्यादि मानक अग्राधिकार देचु, किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती एपरी सन्यासी थे जे कि प्रथमे हिंदी भाषा को ही अग्राधिकार देते। मातृभाषा गुजराती थे से हिंदी भाषा प्रति जो सब कार्य कर हिंदी भाषा जो साहित्य लिखिं हिंदी भाषार प्रेमी कि हिंदी साहित्य संस्थान लोक मैंने केवे भूली पारे नहीं। वर्तमान आम जो शिक्षण संस्था चली एवं आम भारत जपरी शिक्षा चली से विषय में गोटे छोट कविताटे कहवाक चाहूँगी। सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ, सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ,
पढ़ुछंती केवल से चाकिरी पाई आजिकाली पाठ जेबे पढ़े माई नर नुहई माई की नर मात्रा लगा गीत गाई जानती नहीं आजिकाली पाठ जेबे पढ़िब बीए मात्रा लाଗୁଥିବ ଟିଏ काम धंदा किछु ताहाकु नहीं आजिकाली पाठ सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ जेबे पढ़िब एम्बे कथा कहूथिब टेम्बे आम ठारो आउ बड़ लोक संसारे नहीं आजिकाली पाठ सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ पथरे सिंदूर जेबे मुंडिया मारिब तेबे माता पिता गुरुजनक पाद छुईब नहीं आजिकाली पाठ सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ वक्तव्य को मैं समाप्त करुछि आज्ञा करा दे आहुरी वक्तव्य अछि किंतु बहुत बढ़िया आपने अपनी अभिव्यक्ति दी आचार्य जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर अरुण चौहान जी मराठी के पुनर्वक्ता के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अरुण जी बड़े धैर्य से बहुत देर से हम लोगों को सुन रहे थे और आपका आधिकारिक जो एक वक्तव्य है वो मराठी में होना है। डॉक्टर चौहान जी। किसी को अगर पंजाबी गुरमुखी इस तरह का अभ्यास हो तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत कम समय होने की वजह से मैं थोड़ा इसमें बाकी सभी औपचारिकताओं में नहीं जा रहा हूँ। तो कुछ भूमिका मैं जब मराठी में बोलूँगा तो कुछ भूमिका आपको यदि पता होगी तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ये आधा मिनट में मैं थोड़ा सा अनुभूमिका बता दूं। मैं जिस भूमि से आया हूँ वो छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उस समय में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे सामाजिक क्रांतियाँ की थी और ऐसे ही क्रांतियाँ फिर हम 19वीं शताब्दी में महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा की हुई हम देखते हैं। उसी को मैं उसका सेतु बनाने का मैं प्रयास मराठी में करूँगा। सर्वप्रथम इथं उपस्थित असलेल्या सर्व सभाजनांना माझा नमस्कार, प्रणाम। आता या ठिकाणी मी एक नवीन विषय मांडणार आहे। आता फक्त मराठी आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्याविषयी अगोदरच्या वक्त्यांनी मांडलेलं आहे, ते सांगितलेलं आहे। त्याच्या पुढची बाब, त्याच्या पुढची म्हणण्यापेक्षा त्याच्यापेक्षा वेगळी बाब मी आपल्या समोर मांडणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहित आहे, संपूर्ण जगाला माहित आहे, संपूर्ण विश्वाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा परिचय आहे। शिवाजी महाराजांनी सुद्धा जसं की आपल्याला माहित आहे की महर्षी स्वामी दयानंदांनी सती प्रथेवर, सती प्रथा जी होती त्याच्यावरती फार मोठा प्रहार केला, परंतु तोच त्याच प्रकारची बाब शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये आपण सुद्धा पाहतो की शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये स्वतःची आई जी जिजाऊ आहे त्यांना सती जाऊ दिलेलं नाही। शाहू महाराजांचा मृत्यू झाला, त्यांचं निधन झालं, परंतु त्यांच्या पश्चात जिजाऊ मात्र सती गेल्या नाहीत। आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करावासा वाटतो की स्वामी दयानंद सरस्वतीजींना या महाराष्ट्रामध्येच आर्य समाजाची स्थापना का करावी वाटली? सगळ्यात पहिला आर्य समाज महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे। याची काय भूमिका होती, याच्या पाठीमागे काय भूमिका होती? तर महाराष्ट्राची जी उर्वरा भूमी आहे त्या महाराष्ट्राच्या उर्वरा भूमीमध्ये संतांनी, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या या राजांनी, दृष्ट्या राजांनी हे फार मोठ्या प्रमाणावर तिथं एक भूमिका तयार केलेली होती आणि त्या भूमिकेला अनुसरून तिथलं एक जनमानस तयार झालेलं होतं आणि म्हणून या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना करायला सुद्धा त्यांना अनुकूलता वाटली। पुण्यामध्ये जवळपास या म्हणजे महर्षी स्वामी दयानंदांची 53 अशा प्रकारची भाषणं झालेली होती, त्यापैकी 15 उपलब्ध झालेली आहेत
आणि ते 15 पुन्हा प्रकाशित केलेली आहेत आमच्या महाराष्ट्र भूमीमधून. इथं या ठिकाणी आमच्या आर्य समाजाचे प्रधानजी सुद्धा इथं पधारलेले आहेत, आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे. तर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी भूमी आहे, संतांची जी भूमी आहे, त्यांनी जी अनुकूलता त्या ठिकाणी निर्माण केलेली होती, एक नवीन दृष्टी त्याला सामावून घेण्याचं सामर्थ्य जे त्या ठिकाणी तयार झालेलं होतं. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आर्य समाजाच्या स्थापनेला अनुकूल अशा प्रकारची भूमिका होती, वातावरण होतं. महात्मा फुले असतील किंवा न्यायमूर्ती रानडे असतील, त्यांनी सुद्धा या छत्रपतींच्या भूमीमध्ये महर्षी स्वामी दयानंदांची प्रवचनं करण्यासाठी अनुकूलता निर्माण केली, त्यांचं संरक्षण देण्याचं काम केलं. त्यांच्या पदयात्रेमध्ये, त्यांच्या शोभायात्रेमध्ये ते सामील सुद्धा झाले. म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की हे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, या संतांनी जी भूमिका बनवलेली होती, ती भूमिका आपण कुठेतरी अनुकूलता निर्माण झाली. आणि म्हणून या महाराष्ट्र भूमीमध्ये या जगातलं सगळ्यात पहिलं आर्य समाज तयार झालेला आपण पाहतो. शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये शुद्धी आंदोलन एक प्रकारे केलेलं आपण पाहतो. नेताजी पालकर नावाचे एक फार मोठे योद्धा या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या सैन्यामध्ये होते, सरदार होते. आणि जबरदस्ती त्यांचं धर्म परिवर्तन झालेलं होतं, ते मुस्लिम झालेले होते आणि त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मामध्ये आणण्याचं काम सगळ्यात पहिलं शुद्धी आंदोलन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. आणि त्यालाच अनुलक्षून तीच परंपरा पुढे चालवत मग या आर्य समाजानं सुद्धा हे सती प्रथा किंवा हे जे शुद्धी आंदोलन आहे ते पुढे गेलेलं किंवा पुढे चालवलेलं आपण पाहतो. त्याचबरोबर महिलांच्या उन्नतीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर कल्याणचा खजिना जेव्हा लुटला गेला त्यावेळेला तिथल्या ज्या शत्रूंच्या स्त्रिया होत्या त्या नजराणा म्हणून शिवाजी महाराजांच्या समोर पेश केल्या गेल्या. परंतु वारे तो राजा की त्यांनी सरळ सांगितलं, या स्त्रिया ज्या आहेत या माझ्या माते समान आहेत, म्हणजे परवी या नारी महिला समान, असं जे संत तुकारामांनी सांगितलेलं आहे तोच एक प्रकारचा उद्गार त्याने त्या ठिकाणी म्हटला आणि त्या स्त्रियांना ससन्मान पुन्हा परत पाठवलं. अशा प्रकारची एक अनुकूल भूमिका या महाराष्ट्र भूमीमध्ये तयार झालेली होती. आणि म्हणूनच आर्य समाजाला कार्य करण्यासाठी तिथं फार मोठा स्कोप होता. आणि म्हणून महर्षी स्वामी दयानंदांनी त्या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना केलेली आपण पाहतो. तर आपण या महाराष्ट्र भूमीला आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या उद्घोषणेनं वंदन करूया. बोला, माझ्या सोबत बोला सर्वजण, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, महर्षी स्वामी दयानंद सरस्वती की. ओम शम. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. खरोखर पाहता मराठी भाषा ही सर्वांना समजणारी भाषा आहे, कारण ही भाषा संस्कृष्टनिष्ठ आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं एक भाग्य आहे की आपण या आंतरराष्ट्रीय महासंमेलनामध्ये उपस्थित आहात. आणि हे सर्व घडत आहे फक्त ऋषी दयानंद सरस्वतीमुळे, ज्या ऋषींना या राष्ट्राला आपलं संपूर्ण जीवन समर्पित केलेलं आहे. खरोखर पाहता जर हे संमेलन आज दिसत आहे, या संमेलनाच्या पाठीमागे 150 वर्ष आर्य समाजाचं काम आहे. आणि आर्य समाजाला समजायचं असेल तर तत्पूर्वी आपल्याला ऋषी दयानंदाचा कालखंड समजून घेणं गरजेचं आहे. कोणत्या आणि कसल्या परिस्थितीमध्ये स्वामी दयानंद सरस्वतींचा जन्म झाला. ज्यावेळेस जन्म झाला त्यावेळेस या भारत देशाची अवस्था काय होते, कोणत्या अवस्थेमधून हा भारत देश चाललेला होता. खरोखर पाहता तो काळ जर स्मरण केला तर अंगावर काटे येतात, कारण त्यावेळेस आपण सर्वजण पराधीन होतो, आपण स्वतंत्र नव्हतो. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपण दुसऱ्यावर अवलंबून होतो. मित्रांनो, ऋषी दयानंदांनी हे ओळखलं, या राष्ट्राला जर पूर्व प्राचीन कालाची
जर अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला शिक्षेच्या क्षेत्रामध्ये काम करावं लागेल. जर पूर्व अवस्था प्राप्त करून द्यायची असेल तर आपल्याला या राष्ट्रामध्ये पसरलेला जो भेदभाव आहे त्या भेदभावापासून या सर्वांना मुक्त केलं पाहिजे. जर आपल्याला ह्या स्थिती पूर्वप्रमाणे करायची असेल तर आपल्याला पुनश्च वेदाकडे जावं लागेल आणि जो वेदांचा संदेश आहे वसुदैव कुटुंबकम ही भावना जनजनतेमध्ये घेऊन जावे लागेल आणि शिक्षेचा प्रचार करावा लागेल. त्यावेळेस जेव्हा इंग्रजांचं पूर्ण राज्य होतं आणि भारत माता की जय म्हणायचं जरी असेल तर त्या स्वातंत्र्य सेनानींना जेलमध्ये टाकायचा अशा वेळेस ऋषी दयानंदाने सत्यार प्रकाश लिहिला आणि सत्यार प्रकाशामध्ये सांगितलं की भारत हा भारतीयांचा आहे. कोणी काही जरी केलं तर भारतीय जे लोक भारतासाठी करू शकतात ते विदेशी कधीही करू शकत नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्य आणि स्वातंत्र्याचा नारा त्यावेळेस सर्वप्रथम ऋषी दयानंदांनी दिला. आर्यभद्र पुरुषांनो, माता भगिनीनो, मला तुम्हाला सार्थपणे सांगायचंय की जेवढे काही राजनीतीमध्ये त्यावेळेस परिवर्तन झाले आणि देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदानी जे आग्रह आले समोर आले त्याच्या मूळ कारणामध्ये जर कोणी असेल, त्याच्या मूळ मध्ये जर कोणी असेल तर ते स्वामी दयानंदांचे विचार होते. म्हणून भगतसिंग असो, राजगुरू असो किंवा बिस्मिल्ला खान असो या रामप्रसाद बिस्मिल असो, लाला लाजपत असो की बाकी तुमचे दुसरे कोणी क्रांतिक असो, या सर्वांच्या मूळ मध्ये ऋषी दयानंद होते. ऋषी दयानंदांनी एवढंच थांबले नाहीये. ऋषी दयानंदांना माहिती होतं हे जर विचार आपल्याला पुढे घेऊन जायचे असेल तर याच्यासाठी एक संस्थेची गरज आहे. म्हणून त्याने आर्य समाजाची स्थापना केली. आता हे आर्य समाज जर समजून घ्यायचा असेल तर ऋषी दयानंदाला समजावं लागेल आणि ऋषी दयानंदाला समजायचं असेल तर आर्य समाजाला समजावं लागेल. ऋषी दयानंदांनी आर्य समाजाच्या नियमामध्ये सांगितलं, काय सांगितलं की सर्वांच्या हितामध्ये आपलं हित आहे. सबकी उन्नति में हमारी उन्नति है, अकेले की उन्नति में सबकी उन्नति नहीं हो सकते. जर आपल्याला उन्नति करायचं असेल तर समूहात्मक उन्नति जेव्हा होते, समष्टिगत उन्नति जेव्हा होते तेव्हाच आपली व्यक्तिगत उन्नति सरळ समोर होऊन जाते. आणि ऋषी दयानंद फक्त इथपर्यंत थांबले नाहीये. त्यांनी काय केलं की ज्या त्यावेळेस जे भारतामध्ये विदर्भ वाढले होते तेव्हा त्यांना पुनश्च हिंदू धर्मामध्ये, वैदिक हिंदू धर्मामध्ये परिवर्तित करण्याचं त्यांनी काम केलं. आणि तीच परंपरा स्वामी श्रद्धानंदांनी समोर ठेवली आणि आज आपण पाहतो की एवढ्या मोठ्या क्रांतीच्या रूपामध्ये लाखो नाही करोडो लोक, लाखो लोक, हजारो लोक जे आहे परिवर्तित होऊन हिंदू धर्माच्या पाठीमागे, वैदिक धर्माच्या पाठीमागे चालत आहे. तर ही जी परंपरा राष्ट्र निर्माणाची स्वामी दयानंदांनी निर्माण केली आपल्यासाठी खरोखरच भाग्याची गोष्ट आहे. म्हणून ऋषी दयानंद सांगितलं वेदाकडे चला, कारण वेदाचा संदेश जो आहे फक्त राष्ट्र निर्मितीसाठी नाही तर अध्यात्मासाठी सुद्धा आहे. आणि जोपर्यंत अध्यात्म आपल्या जीवनामध्ये येत नाही तोपर्यंत माणूस होत नाही. कारण आपले जे पूर्वज होते, मनु महाराज होते, त्यांनी एक घोषणा दिली होती. काय दिली होती? एक देश प्रसूतस्य सकाशाद्दग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरं पृथिव्यां सर्व मानवा. हे मानवानो, हे राष्ट्राच्या मानवानो, जर तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये न केवळ या भौतिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल अथवा आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती पाहिजे असेल तर तुम्हाला भारताकडे यावं लागेल. आणि भारताची जी शिक्षा आहे हे वेदांना कुल चालणारी शिक्षा आहे, गुरुकुलीय शिक्षा आहे. याच्याकडे तुम्हाला येऊन इथून अध्ययन करून जावं लागेल. आणि ऋषी दयानंदच्या स्वप्नाकडे आपण पाहतोय. स्वप्न काय होतं? त्यांचं स्वर्णिम भारत करण्याचं स्वप्न होतं. आणि एवढंच नाही तर ऋषी दयानंदांनी केवळ भौतिक जीवनासाठी नाही तर आध्यात्मिक जीवनासाठी त्यांनी संकल्प मांडला. आणि त्यावेळेसची मूर्ती पूजा अथवा वेगळी पूजा, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळे मतांतर चालले होते तेव्हा ऋषी दयानंदांनी त्रैतवादाचा एक सिद्धांत जगाच्या समोर ठेवला. आणि हा त्रैतवादाचा सिद्धांत
जो सत्य सिद्धांत आहे, वेदानुकूल सिद्धांत आहे, या सिद्धांताला ऋषी दयानंदांनी सांगितलं आणि त्यांनी सांगितलं की द्वैतवाद हा सिद्धांत जो आहे हा सच्चा सिद्धांत आणि खरा सिद्धांत आहे. म्हणून ईश्वर, जीव आणि प्रकृती हे तीन नित्य वस्तू आहेत आणि या तीन वस्तूंचा जर आपण खरोखर अभ्यास केला तर आपल्याला कळेल की द्वैतवाद काय आहे. खरोखर पाहता या भाषाही संमेलनामध्ये आपण या ठिकाणी मला मराठी भाषेचं प्रतिनिधित्व दिलं, याबद्दल मी संचालकांचे फार फार आभार मानतो आणि मी माझे या ठिकाणी शब्द संपवतो. ओम शांती शांती शांती. एक बार माझ्यासोबत घोष द्यायचा आपल्याला. जो बोले सो अभय. सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान कृष्ण की, प्रज्ञा चक्षु गिरिजानंद महाराज की, महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम नमस्ते. आदरणीय आचार्य गोपी चंद जी का बहुत बहुत आभार. बड़े ओजस्वी उद्बोधन के साथ आपने इस कार्यक्रम में प्राण फूके. मराठी भाषा में निश्चित रूप से आपका यह उत्साह हमें महाराज शिवाजी और सबका याद दिला रहा है. मैं इन दिनों राजस्थान में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी हैं. वो जब बोलते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बिल्कुल हृदय से बोलते हैं. इतना प्यार देश का जहाँ पर कोई विषय आता है तो जो भाव आदरणीय भाई गोपी चंद जी के हृदय में एक ज्वाला है राष्ट्रभक्ति की, वैसे ही ज्वाला हम वहाँ भी अनुभव करते हैं. हमारे बीच में राजस्थानी भाषा के सत्यनारायण शर्मा जी और गुजराती भाषा के लिए एक छोटा सा बालक है, वो बालक देव आर्य, और इसके साथ ही बंगाली भाषा में अमृता चक्रवर्ती उपस्थित हैं. अमृता चक्रवर्ती जी किधर है? अमृता जी है इधर? ओके. सो राजस्थानी भाषा में सत्यनारायण शर्मा जी अपनी बात कहेंगे और कुछ शब्द राजस्थानी भाषा में. आपनो राजस्थान ज्ञान को लागे न लागे यान बारी बात थाने करनी है. तो आप थे आ जाओ और राजस्थानी भाषा के मायने यदि कोई बात करनी हुई तो डॉक्टर बाई जी को भी जवाब कौन है मैं. तो अब मैं सत्यनारायण शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ. अरे तू आपा हर मंत्र में, जबकि वेदा में लाखों मंत्र है, पर मैं आपा गायत्री मंत्र अभी जो उन्होंने भजन बोला वो भी उन्होंने गायत्री मंत्र बोल के चालू करा जो तमिल की भाषा में. तो आपा गायत्री मंत्र ने अतरो क्यों महत्व देवा, क्योंकि इमा शो काइज है. परमात्मा में बुद्धि, सारो खेल बुद्धि को है. आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो तो बुद्धि है जब भी करो. अगर बुद्धि नहीं तो कोई राखे ही नहीं. काल ही कह दो कि साहब जाओ पधारो, आप तो घर पधारो, दूसरे दिन ही मतलब आपने कहते हैं कि आबा की जरूरत को था. इसलिए सारो खेल बुद्धि को. तो ये गायत्री मंत्र के ऊपर एक भजन है अभय कुमार जी को, जो मैं आपके सामने 4 लाइन में प्रस्तुत करूं. उन्हें आप ध्यान से सुन जो कि मैं कहीं कहीं मांगो बुद्धि के अलावा इन्हें ज्ञान जाप करना है, बेटर अलग शो करना है या सबके शामिल ही करना है, क्या करना है. इनका बारे में मैं आपने गायत्री मंत्र के ऊपर भजन सुनाऊं. जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे. एकांत स्थान में मन को बस कर गायत्री को जपना, हर जग के झंझट त्याग बना ले, एक प्रभु को अपना जप ले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे. और ऋषि मुनि, सारा ऋषि मुनि इसी मंत्र को क्यों उन्होंने जाप किया. ऋषि मुनि और सत्पुरुषों ने इसी मंत्र को ध्याया. हर गायत्री को जप कर अपना जीवन सफल बनाया. भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे, भर लो ज्ञान की गगरिया गति सुधरे, गति सुधरे तेरी मति सुधरे, जप
जपले गायत्री बावरिया तेरी गति सुधरे रखना काल की खबरिया गति सुधरे। और हमेशा काल 24 घंटा मंडराए रहता है, हमेशा कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट झिली न जली जपले प्रभु नाम हरि रसना जब अंत में जुबान हिले न हिली। इसलिए मैं पिता परमात्मा से आपके स्वास्थ्य की दीर्घायु की कामना करता हूँ। सब हमारी माँ सम्मेलन में पधारे हुए सारे महानुभावों से। ये आपने राजस्थानी जायका देखा, ये स्वाद है वहाँ का, और अपने आप में राजस्थानी, मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाड़ी इन भाषाओं का अपना एक छांदस भाव है, उसमें से आपने उसको अनुभव किया। हमारे बीच में कन्नड़ भाषा के साहित्य को लेकर कई पुस्तकें कन्नड़ भाषा में जिन्होंने लिखी हैं उनका 36 नंबर स्टॉल है। इस भाषा में जिसको भी साहित्य चाहिए माता जी आपको दिखा रही हैं। और अब हमारे बीच में एक छोटा सा बालक है 9वीं कक्षा का देव आर्य। देव आर्य गुजराती में अपनी बात कहेंगे। देव आर्य, आओ बच्चे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। जय श्री कृष्ण बधाने। હું દક્ષ આર્ય કક્ષા 9નો છાત્ર છું। આજે હું તમે બધાના સામે એક નાનકડી વાત કહેવાનો છું મહર્ષિ દયાનંદજીના બારેમાં। આજે આપણે બધાએ જે આ મહાસંમેલનમાં આવ્યા છે ને એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે। આર્ય સમાજ જે આજે છે એ એક જ વ્યક્તિના કારણે છે, એ છે મહર્ષિ દયાનંદજી। અગર એ એક જ મહર્ષિ દયાનંદજી વ્યક્તિ ના હોતા તો આજના સમયમાં ભારતનું ઉત્થાન તો શક્ય જ નહોતું। આજે આપણે બધા જે છે એ કેવલ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે છે। આપણે લોકોના આજે ઉત્થાન જે થયું છે, આજે આપણને જે સ્વતંત્રતા મળી છે એ પણ મહર્ષિ દયાનંદજીના લીધે જ છે। આપણે બધા જે આજે મહર્ષિ દયાનંદજીને જેટલું પણ ઓળખીએ છે, આપણે જેટલું પણ ઓળખીએ છે એટલાનો પ્રચાર કરવો પણ જરૂરી છે। આજના સમયમાં કેટલા વિદ્વાનો છે જે ઓળખે છે કે હા મહર્ષિ દયાનંદજીને ખબર હતું, એ એક જ વ્યક્તિ હતા જેમના કારણે આજના સમયમાં ભગતસિંહ, સ્વામી શ્રદ્ધાનંદજી, ગુરુ વિરજાનંદજી મહારાજથી દયાનંદજીએ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી। પછી એ જ્યારે નીકળવાના હતા સ્વામી દયાનંદજી, જ્યારે પોતાની શિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને જતા હતા ત્યારે સ્વામી વિરજાનંદજીએ કીધું કે દયાનંદ સાંભળ, આજે અમારા વેદોની જે સ્થિતિ છે બધે કોર ચારે ઓર પાખંડનું અત્યારે છાયેલું છે। અત્યારે તું અમારી એક લોતો છે જે છે ને આપણી સહાયતા કરી શકીએ છે। આપણ લોકોને છે અત્યારે જે છે હવે તારા ભરોસે હું હવે આ મારી નીમ છોડું છું। હવે તું જ એક છે જે હવે આ આર્ય સમાજ બનાવો, જા હવે કામ કર। આજે આપણે જે આર્ય સમાજની ઉત્થાન કરવા માંગીએ છે એની માટે આપણને જેટલા પણ નિયમો છે 10ના 10 નિયમ આર્ય સમાજના આપણને પાલન કરવા જરૂરી છે। આજના સમયમાં આપણે મહર્ષિ દયાનંદજીના પથ ઉપર ચાલીએ તો આજે આર્ય સમાજ કેવલ ભારતમાં જ આટલા ઓછા છે। અત્યારે જ્યારે મોરિસનું જ્યારે આપણા ગુરુજી આવ્યા છે એમણે પણ જ્યારે એમના અહીંયા 450 આટલા આર્ય સમાજની શાખા થઈ શકે છે, તો આપણા ભારતમાં કેટલા 2000થી ઓછી હોવી જોઈએ કે કેવલ આપણે જ્યારે હરિયાણા જ્યારે કીધું કે આપણા હરિયાણામાં 7000 હોવી જોઈએ, તો આપણે પોતાના પ્રાંતમાં કમસે કમ પોતાના ગામડામાં એક તો આર્ય સમાજની શાખા લગાવીએ। આપણા પોતાના ગામડામાં એક આર્ય સમાજની શાખા હોવી જોઈએ કમસે કમ। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને, ધન્યવાદ। ये सगड़ा समझ गया कि गुजराती भाषा ने केम छो सब मजो में। आपने देव की बात को सुना कि हर गांव में आर्य समाज होना चाहिए। डॉक्टर बाईजी जी ने भी इस बात को कहा था। उस नगरी की शोभा फीकी है जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। देव आर्य का बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार करता ध्वनि से इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें। इससे पहले कि हम रामचंदानी जी सिंधी भाषा के विद्वान उनको बुलाएंगे, उससे पहले एक फ्रेंच में भी हमारे इसमें पंडित भेगू जी हैं क्या? ओके। और एक विद्याश्री आर्या, विद्याश्री आर्या आप बंगला भाषा से हैं, बंगाली भाषा में अपनी बात कहने के लिए आएंगी। और देखो आप लोगों को कुछ को ऐसा लग रहा होगा यार हमारा भाषण करा देते तो हम यहाँ से चले जाते,
अरे भाई क्यों चले जाते, हम भी तो बैठे। एक बात। दूसरा, जिस भाषा को एक एक भाषा को हम ले रहे हैं, ये भाषाओं का जब क्रम पूरा हो जाएगा तब हम रिपीट भी करेंगे। आप इस बात को बुरा न मानिए, हमारी व्यवस्था को देखिए, जितना प्रतिनिधित्व भाषाओं का हो जाएगा। आपके बाद में आचार्य विद्यासागर जी को, उनके बाद में आदरणीय हमारे डॉक्टर अरुण चौहान जी को बुलाऊंगा। अब मैं विद्या से निवेदन करता हूँ, कृपया बंगाली भाषा में, बांग्ला भाषा में अपनी बात करें। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नन्या पन्था विद्यते अयनाय नन्या पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। मंचे उपस्थित विद्वान आचार्य पंडित शिक्षक और सम्मुखे उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति पितृशक्ति और गुरुकुलेर छोटो छोटो कन्या और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सर्वेभ्यो नमो नमः। ऋषि दयानंद सरस्वती आमादेर सन्देश दिएছেন अत्यंत सुंदर। आर्य समाजेर जे 10 नियम, সেই নিয়মের মধ্যেই গাথা আছে, সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি, আমাদের আচরণে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র অতি উত্তম আর কল্যাণকে মার্গে চলতে পারে। তো আমরা সবাই যত প্রকার যেখান থেকে এসেছেন আর্য সমাজী সবাই যদি আমরা এই কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকি, তাহলে কিন্তু আরো আর্য সমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারবে। अज्ञेभ्य ग्रंथिनः षष्ठा ग्रंथिन धारिन वरः धारिप ज्ञानिन श्रेष्ठा ज्ञानीभ्य व्यवसायिना। আমরা শুধুমাত্র বেদকে স্বল্প মাত্রে পড়ায়ন করে আছি, তার থেকে যদি যারা গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছেন তারা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। যারা গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছে তার থেকে যারা জ্ঞান বেদের জ্ঞানী সে সকল ব্যক্তি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেন। আর বেদ জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে যে সমস্ত মানুষ কর্মের অনুষ্ঠান করে থাকেন তারাই হচ্ছে সর্ব উৎকৃষ্ট। তাই আমাদের প্রত্যেককেই কর্মের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন। আমরা এখানে আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছি, এইখান থেকে সন্দেশ নিয়ে যাব নিজেদের গৃহে, পরিবার, সমাজ, প্রতিবেশী, জনে জনে, ঘরে ঘরে আমরা প্রচার করব আর্য সমাজ কি, আর্য আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাতে শেখে, তার সন্দেশ দেব। একদিন, দুদিন, 3 দিন না, আমরা বারে বারে তাদের কাছে পৌঁছবো, তাদেরকে সন্দেশ দেব। মনুর্ভব অর্থাৎ মানুষ তৈরি হওয়ার একমাত্র মার্গ, একমাত্র পথ এই আর্য সমাজ। আর্য সমাজের বিষয়বস্তু কি? বেদকে জানতে হবে। 4 বেদ শুধু আমরা জানবো করবো এমন নয়, আমাদেরকে ऋषि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज 3 नंबर सूत्र বলেছে বেদ তো পড়না পড়না শুননা শুনানা সব আর্য का परम धर्म। আমি নিজেই শুধুমাত্র যে বেদ জ্ঞানী হয়ে বসে থাকবো এমন নয়, আমাদেরকে জানাতে হবে যে সকল অজ্ঞ মানুষ এখনো বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা, হিন্দি ভাষায় লেখা, এই ভয়ে বসে আছে, তাদেরকে আমাদেরকে সজাগ করতে হবে। অসতমা সদ্গময় তমসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্মা মৃতম গময়। আমাদেরকে অসৎ মার্গ হইতে সন্মার্গে কেবল আর্য সমাজে নিয়ে যায়। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী বাণী আমাদেরকে তমসমা জ্যোতির্গময় অর্থাৎ যত প্রকারের তমগুণ আছে, অন্ধকারময় আছে, তা আমাদেরকে প্রকাশের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের
ঋষির সন্দেশে মৃত্যুর মা অমৃতম গময়, মৃত্যু নয় অমৃতের পথ, অমৃতের সন্ধান কেবলমাত্র ঋষি দিয়েছেন। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী আমাদেরকে মোক্ষ দেখানোর পথ দেখিয়েছেন। দেখুন এই মনুষ্য জন্ম কেন আমাদেরকে প্রাপ্ত হয়েছে? শুধু শুধু পশুর মতোই জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে, নাকি সত্যের সন্ধানে মোক্ষকে শ্রমাধিক প্রাপ্ত করার জন্য? এখানে আমি আমার বাণী বিরাম। নমস্তে জি। ये देखिए आपने विद्याश्री जी को सुना और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का भाव उन्होंने बंगला भाषा में और कई मंत्रों का भाव उन्होंने दिया। हम सतमार्ग पर चले, इस बात को उन्होंने कहा। आचार्य विद्यासागर जी उड़िया भाषा में अपनी बात कहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आचार्य जी के लायक इस समय कुर्सियाँ भरी हुई नहीं है, तो आपका जितना मन लगे 2-3 मिनट में अपनी बात को आप पूरा कर देंगे। आचार्य विद्यासागर जी, उनके बाद में चौहान साहब को बुलाऊंगा। पूज्य मातृशक्ति पवित्र सज्जन वृंद, अहम त्रिषु भाषासु निज वक्तव्यं वक्तुं समर्थ, संस्कृत, ओडिया एवं हिंदी भाषाएं, किंतु सांप्रतम अहम उत्कल भाषा में स्ववक्तव्यं दातुम् इच्छामि। 19 शताब्दी जो सब महापुरुष मैंने भारत वर्ष में जात होते से मध्य स्वामी दयानंद सरस्वती अन्यतम अटंती। ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो कि जेकोसी समाज हो, से जो कार्य कर गोटे गोटे क्षेत्र में कार्य कर, किए शिक्षा क्षेत्र में, किए स्वाधीनता संग्राम क्षेत्र में, किए भाषा क्षेत्र में, किए विभिन्न क्षेत्र से कार्य कर। किंतु स्वामी दयानंद मात्र निर्भीक सन्यासी थे जे कि भारतवर्षर सब क्षेत्र में से कार्य कर। बर्तमान देखा चाहे शुणा पाए कि आम भारतवर्ष में लव जिहाद, लैंड जिहाद एवं विभिन्न धार्मिक युद्ध मान जारी सारी से सबको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आखि आगे रखी मृत्यु पूर्व सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ लिखी जाती, जो थे कि से मजहबी मानू उत्तर देवाई यदि आम पढ़ा तेज आम निसंकंटक भाव निसंकोच भाव से सबको आम उत्तर दे पार। स्त्री शूद्रो नाधियता पूर्व समय कहुला कि स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार नहीं, किंतु जिते बेले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती पदार्पण है से समय से स्त्री एवं शूद्र मानू वेद पढ़ार अधिकार प्रदान कले। एवं से समय पाखंड खंडिनी एवं मूर्ति पूजार विभत्स रूप देखा मिलता एवं नारी मानू पर्दा पछरे रखी से रूप को हरण कर। तेणु स्वामी दयानंद सरस्वती यही सब खंडन करते एवं नारी समाज सम्मान को से बढ़ाई दिले। आज आम हिंदी भाषार आंदोलन क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरणगुप्त इत्यादि मानक अग्राधिकार देचु, किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती एपरी सन्यासी थे जे कि प्रथम हिंदी भाषा को ही अग्राधिकार देते। मातृभाषा गुजराती थे से हिंदी भाषा प्रति जो सब कार्य कर हिंदी भाषा जो साहित्य लिखिं ताकू हिंदी भाषार प्रेमी कि हिंदी साहित्य संस्थान लोक मैंने केवे भूली पारे ना। वर्तमान आम जो शिक्षण संस्था चली एवं आम भारत जपरी शिक्षा चली से विषय में गोटे छोट कविताटे कहवाई चाहूँगी। सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ, सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ, पढ़ुछंती केवल से चाकरी पाई आजिकाली पाठ। जेबे पढ़े माई नर नुहई माई की नर, मात्रा लगा गीत गाई जानती नहीं आजिकाली पाठ। जेबे पढ़ब बीए मात्रा लाउथिब टीए, काम धंदा किछु ताहाकु नहीं आजिकाली पाठ। सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ, जेबे पढ़ब एम्बे कथा कहूथिब टेम्बे, आम ठारो आउ बड़ लोक संसारे नहीं आजिकाली पाठ। सुन सुन हे भाई आजिकाली
करे सिंदूर जबे मुंडिया मारिब तेबे माता पिता गुरुजनक पाद छुईब नहीं आजिकाली पाठ सुन सुन हे भाई आजिकाली पाठ बक्तव्य को मैं इसे समाप्त करुछि आज्ञा करा दे आहुरी बक्तव्य अछि किंतु बहुत बढ़िया आपने अपनी अभिव्यक्ति दी आचार्य जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर अरुण चौहान जी मराठी के पुनर्वक्ता के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अरुण जी बड़े धैर्य से बहुत देर से हम लोगों को सुन रहे थे और आपका आधिकारिक जो एक वक्तव्य है वो मराठी में होना है। डॉक्टर चौहान जी। किसी को अगर पंजाबी गुरमुखी इस तरह का अभ्यास हो तो वो मुझे अपना नाम दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत कम समय होने की वजह से मैं थोड़ा इसमें बाकी सभी औपचारिकताओं में नहीं जा रहा हूँ, तो कुछ भूमिका मैं जब मराठी में बोलूँगा तो कुछ भूमिका आपको यदि पता होगी तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ये आधा मिनट में मैं थोड़ा सा अनुभूमिका बता दूँ। मैं जिस भूमि से आया हूँ वो छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी उस समय में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, बहुत सारे सामाजिक क्रांतियाँ की थी और ऐसे ही क्रांतियाँ फिर हम 19वीं शताब्दी में महर्षि स्वामी दयानंद जी के द्वारा की हुई हम देखते हैं। उसी को मैं उसका सेतु बनाने का मैं प्रयास मराठी में करूँगा। सर्वप्रथम इथं उपस्थित असलेल्या सर्व सभाजनांना माझा नमस्कार, प्रणाम। आता या ठिकाणी मी एक नवीन विषय मांडणार आहे। आता फक्त मराठी आणि स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्याविषयी अगोदरच्या वक्त्यांनी मांडलेलं आहे, ते सांगितलेलं आहे। त्याच्या पुढची म्हणण्यापेक्षा त्याच्यापेक्षा वेगळी बाब मी आपल्या समोर मांडणार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आपल्याला सर्वांना माहित आहे, संपूर्ण जगाला माहित आहे, संपूर्ण विश्वाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा परिचय आहे। शिवाजी महाराजांनी सुद्धा जसं की आपल्याला माहित आहे की महर्षी स्वामी दयानंदांनी सती प्रथा जी होती त्याच्यावरती फार मोठा प्रहार केला, परंतु त्याच प्रकारची बाब शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये आपण सुद्धा पाहतो की शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये स्वतःची आई जी जिजाऊ आहे त्यांना सती जाऊ दिलेलं नाही। शाहू महाराजांचा मृत्यू झाला, त्यांचं निधन झालं, परंतु त्यांच्या पश्चात जिजाऊ मात्र सती गेल्या नाहीत। आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न मला या ठिकाणी उपस्थित करावासा वाटतो की स्वामी दयानंद सरस्वतीजींना या महाराष्ट्रामध्येच आर्य समाजाची स्थापना का करावी वाटली? सगळ्यात पहिला आर्य समाज महाराष्ट्रामध्ये झालेला आहे, याची काय भूमिका होती, याच्या पाठीमागे काय भूमिका होती? तर महाराष्ट्राची जी उर्वरा भूमी आहे त्या महाराष्ट्राच्या उर्वरा भूमीमध्ये संतांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसारख्या या राजांनी, दृष्ट्या राजांनी हे फार मोठ्या प्रमाणावर तिथं एक भूमिका तयार केलेली होती आणि त्या भूमिकेला अनुसरून तिथलं एक जनमानस तयार झालेलं होतं आणि म्हणून या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना करायला सुद्धा त्यांना अनुकूलता वाटली। पुण्यामध्ये जवळपास या म्हणजे महर्षी स्वामी दयानंदांची 53 अशा प्रकारची भाषणं झालेली होती, त्यापैकी 15 उपलब्ध झालेली आहेत आणि ते 15 पुन्हा प्रकाशित केलेली आहेत। आमच्या महाराष्ट्र भूमीमधून इथं या ठिकाणी आमच्या आर्य समाजाचे प्रधानजी सुद्धा इथं पधारलेले आहेत, आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे। तर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी भूमी आहे, संतांची जी भूमी आहे, त्यांनी जी अनुकूलता त्या ठिकाणी निर्माण केलेली होती, एक नवीन दृष्टी त्याला सामावून घेण्याचं सामर्थ्य जे त्या ठिकाणी तयार झालेलं होतं आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आर्य समाजाच्या स्थापनेला अनुकूल अशा प्रकारची भूमिका होती, वातावरण होतं। महात्मा फुले असतील किंवा न्यायमूर्ती रानडे असतील, त्यांनी सुद्धा या छत्रपतींच्या भूमीमध्ये
महर्षी स्वामी दयानंदांची प्रवचन करण्यासाठी अनुकूलता निर्माण केली, त्यांचं संरक्षण देण्याचं काम केलं, त्यांच्या पदयात्रेमध्ये त्यांच्या शोभायात्रेमध्ये ते सामील सुद्धा झाले. म्हणून मला सांगावंसं वाटतं की हे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या संतांनी जी भूमिका बनवलेली होती ती भूमिका आपण कुठेतरी अनुकूलता निर्माण झाली आणि म्हणून या महाराष्ट्र भूमीमध्ये या जगातलं सगळ्यात पहिलं आर्य समाज तयार झालेला आपण पाहतो. शिवाजी महाराजांनी त्या काळामध्ये शुद्धी आंदोलन एक प्रकारे केलेलं आपण पाहतो. नेताजी पालकर नावाचे एक फार मोठे योद्धा या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या सैन्यामध्ये होते, सरदार होते आणि जबरदस्ती त्यांचं धर्म परिवर्तन झालेलं होतं, ते मुस्लिम झालेले होते आणि त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मामध्ये आणण्याचं काम सगळ्यात पहिलं शुद्धी आंदोलन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. आणि त्यालाच अनुलक्षून तीच परंपरा पुढे चालवत मग या आर्य समाजानं सुद्धा हे सती प्रथा किंवा हे जे शुद्धी आंदोलन आहे ते पुढे गेलेलं किंवा पुढे चालवलेलं आपण पाहतो. त्याचबरोबर महिलांच्या उन्नतीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर कल्याणचा खजिना जेव्हा लुटला गेला त्यावेळेला तिथल्या ज्या शत्रूंच्या स्त्रिया होत्या त्या नजराणा म्हणून शिवाजी महाराजांच्या समोर पेश केल्या गेल्या. परंतु वारे तो राजा की त्यांनी सरळ सांगितलं या स्त्रिया ज्या आहेत या माझ्या माते समान आहे, म्हणजे परविया नारी महिला समान असं जे संत तुकारामांनी सांगितलेलं आहे तोच एक प्रकारचा उद्गार त्याने त्या ठिकाणी म्हटला आणि त्या स्त्रियांना ससमान पुन्हा परत पाठवलं. अशा प्रकारची एक अनुकूल भूमिका या महाराष्ट्र भूमीमध्ये तयार झालेली होती आणि म्हणूनच आर्य समाजाला कार्य करण्यासाठी तिथं फार मोठा स्कोप होता आणि म्हणून महर्षी स्वामी दयानंदांनी त्या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना केलेली आपण पाहतो. तर आपण या महाराष्ट्र भूमीला आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या उद्घोषणेनं वंदन करूया. बोला माझ्या सोबत बोला सर्वजण, बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की, महर्षी स्वामी दयानंद सरस्वती की. ओम शांती.